નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું આપની સાથે દીપા શર્મા. રાજધાની દિલ્હીથી સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. સંસદ ભવન બહાર જોરદાર પ્રદર્શન, સંસદ ભવન બહાર જોરદાર સંગ્રામ. દિલ્હી પોલીસે ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા. સંસદ ભવન બહાર પ્રદર્શનકારીઓ પહોંચ્યા. દિલ્હી પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓને રોક્યા. સંસદ પરિસરની સુરક્ષામાં પણ વધારો કરાયો છે. સંસદ ભવનમાં જવાનોએ સિક્યોરિટી માર્ચ કરી છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટીની માર્ચ સંસદ ભવન નજીક પહોંચી છે અને તેમાં ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રદર્શનકારીઓને દિલ્હી પોલીસે રોક્યા છે. સંસદ પરિસરની સુરક્ષામાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. એક તરફ મોન્સૂન સત્રની શરૂઆત, બીજી તરફ સંસદ ભવનની બહાર પ્રદર્શનકારીઓ ઉગ્ર બન્યા છે. નીટ પેપર લીકને લઈને માંગ કરવામાં આવી રહી છે. શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે અને તેમાં હવે પ્રદર્શનકારીઓ ખૂબ જ ઉગ્ર બન્યા છે. સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. તિરંગા ધ્વજ સાથે અહીં પ્રદર્શનકારીઓ પહોંચ્યા છે. દિલ્હી પોલીસ અહીં મથામણ કરી રહી છે કે આ પ્રદર્શનકારીઓને રોકવામાં આવે. અર્ધસૈનિક બળ પણ અહીં પોતાના કામે લાગેલું છે. દિલ્હી પોલીસે ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા છે જેથી આ ભીડને કાબૂમાં કરી શકાય. કદાચ આ પહેલેથી જ આશંકા હતી અને એટલે જ સુરક્ષા વ્યવસ્થાના તમામ બંદોબસ્ત પહેલાથી જ કરી દેવાયા હતા. संसद भवन के चारों तरफ ही नहीं बल्कि संसद भवन के अंदर भी सुरक्षा तैयारियां मजबूत कर दी गई। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से मोर्चा लगा करके यहाँ पर और सीआईएसएफ के जवान खड़े हैं और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी संसद भवन के अंदर बुला ली गई है और किसी भी अनहोनी से, किसी भी तरह के प्रदर्शन से निपटने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ की तस्वीर जो विजय चौक की तरफ खुलता है वहाँ से कुछ प्रदर्शनकारियों के आने की भनक लगी थी। दो एक प्रदर्शनकारी संभवतः यहाँ पहुंच भी गए थे, जिसके बाद गेट को पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं, तैनात हैं। और न सिर्फ सीआईएसएफ क्यूआरटी जो क्विक रिस्पांस टीम है वो मोर्चा संभाल करके यहाँ पर खड़ी हो गई है, निशाना पूरी तरीके से अगर कोई सामने से आता है तो उसको रोकने के लिए। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर संसद भवन परिसर में इस वक्त देखिए यहाँ पर तैनात हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो किसी भी तरह के प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, किसी भी तरह के प्रदर्शन को जवाब देने के लिए, उसको रोकने के लिए फायर ब्रिगेड सहित जो तमाम सिक्योरिटी अमला के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है अगर तक पहुँचता है, संसद भवन के अंदर तक पहुँचता है, जिसकी संभावना थी और कुछ लोग संसद भवन के विजय चौक वाले गेट पे आ गए थे और बीच बीच में देखिए लगातार आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो संसद की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एकदम चाक चौबंद कर दिया गया है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, संसद भवन, दिल्ली। संसद भवन में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी गई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो सुरक्षा बल है वो संसद भवन परिसर का मुआयना कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर वो इस परिस्थिति के उत्पन्न होने के बाद वो मार्च कर रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि जो सीआईएसएफ के जवान हैं और तमाम जो अन्य फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशनिंग की है। ये गतिविधियाँ सुरक्षा बलों की एकाएक यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। जब संसद भवन के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, अब संसद भवन के अंदर भी अलग अलग पॉइंट पे ठीक सामने अब मकर द्वार, हंस द्वार, शार्दुल द्वार, इन सब द्वार पर ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। तो एक कोई भी अनहोनी न हो इसके लिए एक मुकम्मल इंतज़ाम किए जा रहे हैं और बराबर इस तरीके की जो पेट्रोलिंग है वह संसद भवन परिसर में की जा रही है। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। હવે આગળ વાત અમદાવાદમાં ઓપરેશન દીપડો. અમદાવાદમાં ઓપરેશન દીપડા માટે ડ્રોનનો સહારો લેવાયો છે. ઘુમામાં દીપડાને શોધવા ડ્રોનનો સહારો, ડ્રોન દ્વારા સર્વે કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. એએમસી દ્વારા ડ્રોન દ્વારા સર્વે શરૂ કરાયો છે જેથી એ જાણી શકાય કે આખરે આ દીપડો અત્યારે ક્યાં છે. શું તે કોઈ અન્ય સોસાયટીમાં ગયો છે, ઝાડી ઝાંખરાવાળા વિસ્તારમાં છુપાયો છે, તેને બહાર કાઢીને અને પાંજરામાં પૂરવામાં આવે તેની કવાયત અત્યારે એએમસી દ્વારા અને વન વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. જો દીપડો એનું જે સઘન આજુબાજુના ઝાડી વિસ્તારોની અંદર સ્કેનિંગ કરવામાં આવશે અને જો આજુબાજુમાં
રહેણાંક વિસ્તારની અંદર હશે તો તેને સફળતાપૂર્વક એને સુરક્ષિત જગ્યાએ મોકલવામાં આવશે પકડીને. પરંતુ લોકોને આજુબાજુના રહેણાંક વિસ્તારના જે લોકો છે એમને એવી વિનંતી છે કે સંધ્યાકાળે ખાસ કરીને તેઓના બાળકોને બહુ અવાવરી જગ્યાએ ના મોકલે. એક મરઘો જે છે એ મારેલો દેખાય છે, તો કદાચ એની માટે જ એ આવ્યો હોય એવું લાગે છે. અમદાવાદના ગુમા વિસ્તારની અંદર દીપડો દેખાણે દહેશત બાદ હવે ડ્રોન દ્વારા સર્વેલન્સની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. દૃશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે એમસી તરફથી ડ્રોન છે તે મંગાવવામાં આવ્યું છે અને જે આખો વિસ્તાર છે શરમદીપ સોસાયટી માનવામાં આવે છે. સોસાયટીની અંદર અલગ અલગ જે એરિયા છે તેમાં જોવા મળી રહી હતી દીપડાની દહેશત હતી. તેને ગત મોડી રાતે તેના ફૂટપ્રિન્ટ અને સાથે સીસીટીવીમાં દેખાયો. ત્યારબાદ વન વિભાગ હોય કે એમસીનું જૂ વિભાગ છે તો સાથે જ અમદાવાદ શહેરના મેયર સહિત તમામ જે બધા અધિકારીઓ છે તે હાલ શરણદીપ સોસાયટીમાં પહોંચ્યા છે અને હાલ હવે ડ્રોનના માધ્યમથી તેનો સર્વે કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. કદાચ કોઈ જગ્યાએ દીપડો ફસાયો હોય, ક્યાંક બેઠો હોય તેની ખબર પડે તેને લઈને જ આખી તજવીજ છે તે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. વાત કરવાનો પ્રયાસ જોઈ શકો છો દર્શકની અંદર તમામ જે પદાધિકારીઓ પણ જોવા મળે છે ડ્રોન છે. વાત કરવાનો પ્રયાસ કરું છું મેયર સાહેબ, ડ્રોન મંગાવવામાં આવી રહ્યું છે, ડ્રોનના માધ્યમથી હવે સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યારે પ્રજાની આપત્તિ હોય અને કોર્પોરેશન જે ટીમ દ્વારા કામ કરવામાં આવી રહ્યું હતું સવારથી મોડી રાતથી આપણે જે રીતે રાત્રે 3:30 વાગ્યાથી એક્ટિવ છે તો ક્યાંય ખ્યાલ નહીં આવતા છેલ્લા ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી આ વિસ્તારનું ચકાસણી 1 કિલોમીટર સુધી ડ્રોનથી જેટલી ચકાસણી થઈ શકે એનો ટ્રાય કરીએ છીએ. એના દ્વારા પણ જો ક્યાંય દેખાઈ જાય તો આપણી ટીમ જંગલ વન વિભાગની અને કોર્પોરેશનની ટીમ તૈનાત છે તેને પકડી શકે એ માટેનું પ્રત્યે શોધી રહ્યા છે. ચોક્કસ ડ્રોનના માધ્યમથી આપ જોશો મેયર સાહેબ પણ કહી રહ્યા છે કે ડ્રોન અહીં બોલાવવામાં આવી રહ્યું છે. ડ્રોનના માધ્યમથી જોઈ શકો દ્રશ્યોની અંદર કે હાલ ડ્રોનના માધ્યમથી તે આખી જે એરિયા છે આખો 1 કિલોમીટરનો એરિયા હોય છે તેને અરાઉન્ડ ડ્રોનના માધ્યમથી કદાચ ક્યાંય દીપડો કોઈ જગ્યાએ બેસો હોય તો તેને કહી શકાય છે અને સાથે જ જંગલ વિભાગ છે જે વન વિભાગ છે તેને કહી શકાય અને વન વિભાગ છે ત્યાં પહોંચે અને વન વિભાગ દ્વારા તેને કહી શકાય કે તેને પકડવાની કોશિશ કરે. સાથે જ આખો એક કહી શકાય કે ખુલ્લો એરિયા છે એ તમામ એરિયાની ઉપર ડ્રોનના માધ્યમથી આખું સર્વે કરીને તે હાલ ક્યાં દીપડો છુપાયેલો છે તેને શોધવાની તજવીજ છે તે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અને ચોક્કસ એ કહી શકાય કે ગત મોડી રાતે રાત્રિના 2 કલાક દરમિયાન સીસીટીવીમાં આ દીપડો છે તે કેદ થયો છે. પહેલી વખત એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે અમદાવાદ જેવા શહેરની અંદર એટલે જે ગુમા વિસ્તાર છે સરખેજ વોર્ડ લાગે છે તેની અંદર દીપડાના દસ્તકને કારણે અહીં મોટો ભયનો માહોલ છે. તેને લઈને જ નગરપાલિકાની ટીમ હોય, વન વિભાગ છે, સાથે જ ઝૂ વિભાગ છે, તમામના અધિકારીઓ અહીં સ્ટેન્ડ ટુ અહીં જોવા મળી રહ્યા છે. તમામ લોકોની આશા છે કે આ દીપડો તરત જ પાંજરે અહીં પુરાય. કેમેરા સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ. અમદાવાદમાં દીપડાની દસ્તક, ગુમા વિસ્તારની સોસાયટીઓમાં દીપડો ઘૂસ્યો. શરણદીપ સોસાયટીમાં દીપડો દેખાયો હોવાના સમાચાર. દીપડાને પાંજરે પૂરવા વન વિભાગના ધમપછાડા. દીપડાને પકડવા માટે પાંજરું મુકાયું. વન વિભાગે દીપડાને શોધવા ડ્રોનનો સહારો લીધો. સીસીટીવીમાં દીપડાની લટાર કેદ થઈ. દીપડાની એન્ટ્રીથી સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. રાત્રિ દરમિયાન સોસાયટીમાં ટાફેરા લગાવતો નજરે પડ્યો. દીપડો આવી ચડતા મેયર પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા છે. ગુમામાં દીપડો આવી ચડતા વન વિભાગની ટીમ પહોંચી. દીપડાને પકડી પાડવા વન વિભાગની ટીમ સક્રિય. અત્યાર સુધી દક્ષિણ ગુજરાત અને ગીર પાસેના ગામડાઓમાં દીપડો દેખાતો હતો. હવે અમદાવાદ શહેરમાં તે પહોંચી જતા લોકોના શ્વાસ અદ્ધર થઈ ગયા છે. દીપડાના પંજાના નિશાનના આધારે અત્યારે ટ્રેક કરવામાં આવી રહ્યું છે કે આખરે તે ક્યાં છે. ડ્રોનનો સહારો પણ લેવામાં આવ્યો છે. વન વિભાગ એક્શન મોડમાં છે. અમદાવાદમાં દીપડાની એન્ટ્રી બાદ લોકોમાં ડરનો માહોલ વ્યાપ્યો છે. દીપડાને પકડવા માટે પાંજરું મુકાયું છે અને હાઈટેક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે જેથી આ 4 પગને શોધી શકાય. પાંજરું મૂકવામાં આવ્યું છે જેથી ઝડપથી આ દીપડો પાંજરે પુરાય. શહેરના ગુમા વિસ્તારની અંદર એક દીપડો દેખાવાની ઘટના બની છે અને આ ઘટના બાદ સ્થાનિકોની અંદર પણ ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ઘટનાની જાણ જ્યારે વન વિભાગને કરવામાં આવી હતી ત્યારે વન વિભાગની ટીમ છે તે અહીં જે સોસાયટીમાં સીસીટીવીના કેમેરામાં જે કેદ થયો હતો તે સોસાયટી પાસે પહોંચી હતી અને આસપાસના વિસ્તારની અંદર તેમના દ્વારા સર્ચ પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને જે પાંજરું મૂકવાની કામગીરી છે તે પણ કરવામાં આવી છે. આપ દ્રશ્યની અંદર જોઈ શકો છો આ એ જ જગ્યા છે કે જ્યાં મોડી રાત્રે એટલે કે લગભગ 2 વાગ્યાની આસપાસ દીપડો સીસીટીવીની અંદર કેદ થયો હતો અને અહીં પાંજરું મૂકવામાં આવ્યું છે.
ખાસ કરીને દીપડાને પકડવા માટે હાલ વન વિભાગ દ્વારા કવાયત તેજ કરવામાં આવી છે, અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે અને જે તેના ફૂટપ્રિન્ટ છે તે ફૂટપ્રિન્ટના આધારે આસપાસના વિસ્તારોની અંદર ક્યાં જે દીપડો ભાગ્યો હોઈ શકે છે તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને ખાસ કરીને અલગ અલગ ટીમો છે આ દીપડાને પકડવા માટે કામે લગાડવામાં આવી છે. કેમેરામેન ખેંગા રાઠોડ સાથે ઋત્વિજ સોની, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. અમદાવાદમાં દીપડો કેમ દેખાયો તે અંગે જાણો કાંકરિયા ઝોનના પૂર્વ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર R.K. શાહુથી. અમદાવાદમાં જે દીપડો દેખાયો છે તેને લઈને અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે કે આખરે આ દીપડો અમદાવાદ સુધી પહોંચ્યો કેવી રીતે. આ તમામ પ્રશ્નો અંગે કાંકરિયા ઝોનના પૂર્વ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર R.K. શાહુનું શું કહેવું છે તે સાંભળી લઈએ. આ એકચ્યુઅલી રેસિડેન્શિયલ એરિયા છે, પર અગર જોવા જઈએ તો આપણે ફોરેસ્ટ નજીકમાં જ છે. સાણંદ વિસ્તાર છે, બીજા વિસ્તાર છે, એ વિસ્તારમાં લેપર્ડની શક્યતાઓ હોય છે. એ માટે જ્યારે લેપર્ડની અંદર ખાસ કરીને જે મેલ હોય તો એ લોકોની અંદર જે ટેરિટરીની પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે સબ એડલ્ટ મેલને જ્યારે બહાર કરી દે ત્યારે આજુબાજુના વિસ્તારમાં એ પોતાની નવી ટેરિટરી શોધવા માટે જાય અને ત્યારે સોસાયટીઓની અંદર એની એન્ટ્રી થાય. અને અહીં ફૂડ અવેલેબિલિટીમાં જોઈએ તો વાંદરાઓ છે, મોર છે. અત્યારે આ સોસાયટીમાંથી એક ડોગ પણ ઓછો થઈ ગયો એવા શબ્દો જણાવે છે. એ માટે શક્યતાઓ ઘણી બધી છે. ફક્ત એટલો છે કે આપણે તકેદારી રાખીને લેપર્ડ અગર દેખાઈ જાય તો કઈ રીતે રેસ્ક્યુ કરવો એના માટે અમે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે. સોસાયટીના સભ્યોને નુકસાન ના થાય કોઈ એ માટે પણ અમે સૂચના એમને આપી છે. બીજા કારણોમાં તો અત્યારે જે આપણે ઘનિષ્ઠ સીસીટીવી કેમેરા ને એ બધું છે એના કારણે કદાચ આપણને પહેલી વાર ખ્યાલ આવ્યો હોય અને આટલા જ વિસ્તારની અંદર આજે આજુબાજુના જંગલ વિસ્તાર છે એની અંદર રહેતો હોય એવી શક્યતાઓ છે. દીપડો છે એના જો આજુબાજુમાં સોસાયટીની અંદર કૂતરા કે એવું કંઈ હોય તો એના ખોરાકમાં મતલબ એ ખોરાકની શોધ માટે એ આવ્યો હોય એવું જણાઈ આવે છે, પરંતુ એ એના કુદરતી રસ્તે ચાલ્યો ગયો હોય તેવું પણ જણાય છે. તેમ છતાંય તે અમારી જે ટીમ છે એ એકાદ અઠવાડિયા સુધી અહીંયા ઘનિષ્ઠ સ્કેનિંગ કરશે અને કોઈ પણ પ્રકારનું રિસ્ક વન વિભાગ લેશે નહીં. આ બાબતે આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ 4 થી 5 કેજ મૂકીશું અને દરેકની અંદર જે પણ અમારો સ્ટાફ હશે એ આસપાસ રહેશે અને એનું મોનિટરિંગ થશે. મોટાભાગે ખોરાકની શોધમાં જ આ રીતે આવ્યો હોય એવું જણાઈ આવે છે. એક મરઘો જે છે એ મારેલો દેખાય છે તો કદાચ એની માટે જ એ આવ્યો હોય એવું લાગે છે. અત્યાર સુધીમાં આ પહેલો બનાવ છે કે અમને આ ઘુમા એરિયાની વિસ્તારની આજુબાજુથી દીપડો મળી આવ્યો હોય. તો નજીકના ભવિષ્યમાં આવી કોઈ ભૂતકાળમાં આવી કોઈ ઘટનાઓ દેખાઈ નથી કે દીપડો આજુબાજુમાં દેખાયો હોય એવી. તો એ કોઈક બહારની જગ્યાએથી જ આવ્યો હોય એવી શક્યતાઓ વધારે છે. નર દીપડા હોય છે એ જનરલી એક રાતમાં 5 કિલોમીટરથી 50 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકતા હોય છે. એટલે એવું કહી ના શકાય કે આ દીપડો અહીંયા જે સ્થાયી થશે એ મૂવ પણ થઈ ગયો હોવો જોઈએ. અને અંદાજિત કેટલા વર્ષનું લાગી રહ્યું છે? જે સીસીટીવી ફૂટેજ છે એના ઉપરથી આ 8 થી 9 વર્ષનો દીપડો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. અમદાવાદના ઘુમા વિસ્તારમાં દીપડો દેખાતા વન વિભાગે એલર્ટ. નદીના કોતરોમાંથી દીપડો શહેરી વિસ્તારમાં આવ્યો હોવાની શક્યતા છે. વન રાજ્યમંત્રી પ્રવીણ માળીની સ્થાનિકોની અપીલ. અંધારા અને સુમસામ વિસ્તારોમાં ન જવા સ્થાનિકોને અપીલ કરાઈ છે. મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને વન મંત્રીની સતત સ્થિતિ પર નજર. જ્યાં ફૂટપ્રિન્ટ મળશે ત્યાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાશે. હાલ દીપડાને રેસ્ક્યુ કરવાની પ્રાથમિકતા છે. દીપડો દેખાય તો તરત જ વન વિભાગને જાણ કરવા સૂચના અપાઈ છે. અગાઉ પણ શહેરી વિસ્તારોમાં દીપડા આવે જ છે. નદીના કોતરો પણ છે, ત્યાંથી પણ આવી શકે, પણ નજીકમાં કોઈ સેન્ચ્યુરી એરિયા નથી. એટલે એને ફૂટપ્રિન્ટ જ્યાં જ્યાં હશે ત્યાં ફૂટપ્રિન્ટ ચેક કરીને કયા વિસ્તારમાંથી આવે છે તે પણ ચેક કરીને તપાસની અંદર એ ચેક કરી લેવામાં આવશે. હાલ માત્ર રેસ્ક્યુનો વિષય છે એટલે તેને ઝડપીમાં ઝડપી રેસ્ક્યુ આપણે કરી લઈશું. સિંહોના હુમલા મામલે વન રાજ્યમંત્રીનું નિવેદન. હાલ સિંહોનો મેટિંગ પીરિયડ ચાલુ છે, જેથી વિચરણ માટે સિંહો જંગલમાંથી રેવન્યુ વિસ્તારમાં આવી રહ્યા છે. સિંહોની ગતિવિધિ પર વન વિભાગ નજર રાખી રહ્યું છે. અમરેલીના રબારિકામાં પણ સિંહને પકડવા સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ. આવી ઘટના ફરી ન બને તે માટે તમામ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે.
અમરેલીના રબારિકા ગામની અંદર જે ઘટના ઘટી છે એમાં એક વ્યક્તિને હુમલો કર્યો છે, પણ સ્વસ્થ માથાના ભાગે ઈજા છે, કોઈ મોટી જાનહાની થઈ નથી અને એને પણ રેસ્ક્યુ કરવા માટે ફોરેસ્ટ વિભાગ લાગી ગયું છે. હાલ એનો મેટિંગનો પિરિયડ ચાલી રહ્યો છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે વિચરણ કરવા માટે આજુબાજુના જંગલ વિસ્તારમાં જઈ રહ્યા છે, રેવન્યુ વિસ્તારમાં પણ એ ફરી રહ્યા છે, એટલે આવી ઘટના ન બને એના માટે પણ પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. વડોદરાના શિનોરમાં દીપડાનો પરિવાર દેખાયો. શિનોર સુરા શામળ માર્ગ પર દીપડાનો પરિવાર જોવા મળ્યો છે. રાત્રે પસાર થતા વાહન ચાલકે કેમેરામાં કેદ કર્યો દીપડાનો પરિવાર. શિનોરમાં દીપડાની અવરજવરથી સ્થાનિકોમાં ભય વ્યાપ્યો. દીપડાના પરિવારનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. રસ્તા પર પસાર થતા લોકો અને સ્થાનિકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરાઈ છે. ચાર વાગ્યા સુધી વરસાદની આગાહી. 27 જિલ્લાઓ માટે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. વલસાડ અને નવસારીમાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે. 12 જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. અમદાવાદ સહિત 13 જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. સાંજે 4 વાગ્યા સુધીની આગાહી છે. 27 જિલ્લાઓમાં વરસાદ વરસી શકે છે, જેમાં વલસાડ અને નવસારીમાં સૌથી વધુ વરસાદ ખાબકી શકે છે. રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે નવસારી અને વલસાડમાં. 12 જિલ્લાઓ એવા છે કે જ્યાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે, તો અમદાવાદ સહિત 13 જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જારી કરાયું છે. વડોદરાના સાવલી તાલુકામાં વરસાદી માહોલ. સાવલી નગરમાં ખેતીલાયક વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. મેઘરાજાની પધરામણીથી ખેડૂતોમાં ખુશી. વાવણી માટે અનુકૂળ વાતાવરણ સર્જાયું. વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. ગરમી અને બફારાથી લોકોને આંશિક રાહત મળી છે. સાવલી પંથકમાં વરસાદથી ખેતીને ફાયદો મળશે. વલસાડ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. વલસાડ શહેર આસપાસના ગામડાઓમાં વરસાદ ખાબક્યો. છીપવાડ, મોગરાવાડી સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા. વાવણી લાયક વરસાદ થતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર વ્યાપી છે. વલસાડ શહેર સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ પોતાનો હેત વરસાવ્યો છે. વલસાડમાં રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. સાંજે 4 વાગ્યા સુધી એ જ પ્રમાણે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે. વાત હવે રાજકોટના ધોરાજીની. પંથકમાં લાંબા વિરામ બાદ મેઘમહેર. શહેર અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી. અસહ્ય બફારા અને ગરમીથી રહીશોને મોટી રાહત મળી છે. ધીમી ધારે શરૂ થયેલા વરસાદે જોર પકડતા ધોરાજી શહેરના નીચાણવાળા માર્ગો પર પાણી ફરી વળ્યા. લાંબા સમય બાદ મેઘમહેર થતા ધરતીપુત્રોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ. અમરેલી તેમજ બગસરા પંથકમાં વરસાદી ઝાપટા વરસ્યા છે. અમરેલી શહેર, ગીરિયા, ઈશ્વરિયા, ચક્કરગઢ, રંગપુર, માછિયાળા, પ્રતાપપરા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા છે. વરસાદ આવતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. દ્વારકા પંથકમાં વરસાદ શરૂ થયો. ખંભાળિયામાં ધીમી ધારે વરસાદનું આગમન થયું. ખંભાળિયા આસપાસના ગામડાઓમાં વરસાદ ખાબક્યો. વરસાદના કારણે રસ્તાઓ ભીના થયા. આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ વરસ્યો છે. વરસાદથી આગોતરા કરાયેલા મગફળીના વાવેતરને નવું જીવનદાન મળ્યું છે. લાંબા વિરામ બાદ વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી વ્યાપી. હવે સારા વરસાદની આશા સાથે ખેડૂતોની નજર આગામી વરસાદી સિસ્ટમ પર છે. જામનગર જિલ્લાના અમરા ગામમાં છેલ્લા અંદાજે 400 વર્ષથી ચાલતી આવતી અનોખી પરંપરા આજે પણ યથાવત છે. અષાઢ મહિનાના પ્રથમ સોમવારે ગામના ભમ્મરિયા કુવામાં પરંપરાગત રીતે ચૂલા પર બનાવેલા 2 રોટલા માતાજીના જયઘોષ સાથે પધરાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ રોટલા કઈ દિશામાં જાય છે તેના આધારે ચોમાસું કેવું રહેશે તેનો વર્તારો કાઢવામાં આવે છે. માન્યતા મુજબ જો રોટલા ઉગમણી દિશા એટલે કે પૂર્વ દિશા અથવા ઈશાન તરફ જાય તો સારા વરસાદનું અનુમાન માનવામાં આવે છે. જ્યારે આથમણી દિશા તરફ જાય તો ચોમાસું નબળું રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. આ અનોખો રોટલાનો વર્તારો જોવા માટે સમગ્ર ગામ તેમજ આસપાસના વિસ્તારના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે અને સ્થાનિકો આ માટે પરંપરાગત આગાહીને વિશેષ મહત્વ આપે છે. આ વર્ષે કૂવામાં નાખેલા રોટલા ઉગમણી દિશામાં જતા સારા ચોમાસા અને ખાસ કરીને પાછોતરા વરસાદ સારો રહેવાનો વર્તારો વ્યક્ત કરાયો છે. અમે આ રોટલાનું આયોજન માતાજીના નિવેદના કરી જારના રોટલા બનાવી, પછી વાણંદી રોટલા લેવા આવે, પછી જાડેજા કુળના એ લોકો રોટલા નાખે,
જે અમે એ દિશામાં કઈ દિશામાં રોટલા જાય છે એ દિશા ઉપર હનુમાન અમારા વડીલ કાઢે 350 400 વર્ષની પરંપરા હાલ્યા આવે છે. પછી રોટલો કૂવામાં ગયા પછી કઈ દિશામાં ગયો છે ને એના ઉપરથી વરસાદનો વર્તારો નીકળે છે કે વરસાદ આ વર્ષે કેવો થશે. અને આ પરંપરા તો વર્ષોથી હાલે છે, 350 400 વર્ષ થયા. અને આ રોટલો નાખ્યા પછી જો રોટલો ઉગમની દિશામાં જાય તો વરસાદ સારો થાય. હવે આગળ વાત પાપીનો ગોળીથી હિસાબ. આણંદમાં માસૂમ બાળકીનું અપહરણ અને હત્યાની ઘટનાનો મામલો. આરોપી સાથે ઘર્ષણમાં 2 પોલીસ કર્મચારી ઘાયલ થયા. એસપીએ લીધી કરમસદ મેડિકલ હોસ્પિટલની મુલાકાત. હાલ બંને પોલીસ કર્મચારીઓની તબિયત સ્થિર છે. માસૂમ બાળકીની હત્યાનો આરોપી એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર મરાયો છે. રેલવે સ્ટેશન પરથી આરોપીએ માસૂમ બાળકીનું અપહરણ કર્યું તે બાદ તેની સાથે દુષ્કર્મ ગુજાર્યું અને તેની હત્યા કરીને ફેંકી દીધી. પોલીસે તેની એન્કાઉન્ટરમાં સ્વબચાવ માટે એન્કાઉન્ટર કર્યું, જેમાં આરોપી ઠાર મરાયો. નરાધમના એન્કાઉન્ટરનો મામલો. એન્કાઉન્ટર સ્થળેથી 6 ફૂટેલા કારતૂસ કબજે કરાયા. પીએસઆઈ આઈજે રાણાએ 6 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું. સરકારી ગ્લોક પિસ્તોલમાંથી ફાયરિંગ કરાયું. એફએસએલ અને ફોરેન્સિક ટીમે પુરાવા જપ્ત કર્યા. ઘટના સ્થળે વૈજ્ઞાનિક તપાસ યથાવત છે. એન્કાઉન્ટર મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે. આરોપીએ વાંસદમાં બાળકીનું અપહરણ કરી તેની પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. બાળકીનું દુષ્કર્મ કરી તેને રેલવે ટ્રેક પર ફેંકી હતી. બોરસદ ગ્રામ્ય પોલીસે નરાધમને ઝડપ્યો હતો. તપાસ માટે આણંદ એલસીબીને સોંપાયો હતો આરોપી. આણંદ એલસીબી આરોપીને લઈને જઈ રહી હતી. ઉલટીનું નાટક કરી પોલીસને વાન રોડ સાઈડમાં ઊભી રખાઈ અને નીચે ઉતરતા જ આરોપીએ ચપ્પુથી પોલીસ પર હુમલો કર્યો. પીએસઆઈ રાણાની ચેતવણી છતાં તેણે હુમલો ચાલુ રાખ્યો. આત્મરક્ષામાં પોલીસે ગોળીબાર કર્યો. આરોપીના હુમલામાં 2 પોલીસ કર્મી પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. વાંસદથી આંકલાવ જવાના રસ્તે એન્કાઉન્ટર થયું. બોચાસણના સીમ વિસ્તારમાં રહેતો હેવાન સુરેશ પરમાર રેલવે ટ્રેક પરથી મળી આવ્યા બાળકીના અવશેષો. પોલીસની ટીમે અવશેષો કબજે કર્યા. શું બતાવવા માંગીશ કે સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. વાસદ પોલીસ કહેવાય અને વાસદ રેલવે પોલીસ તેમજ આણંદ એસપીએ ખાસ એલસીબી બોરસદ ગ્રામ્ય પોલીસને સૂચનાઓ આપી હતી અને ત્યારબાદ તપાસ હાથ ધરી. સીસીટીવીમાં એક શખ્સ ઝડપાયો હતો. એ શખ્સને પોલીસે ઝડપી લીધો. ત્યારબાદ એ શખ્સને વધુ પૂછપરછ માટે આ હાઈવે દેખાય છે મારી પાસે દ્રશ્યમાં કે વાસદ બગોદરા હાઈવે છે અને વાસદથી માત્ર 10 કિલોમીટરના અંતરે કંથારિયા ગામ પાસે આરોપીને લઈને જ્યારે પોલીસ નીકળી હતી ત્યારે પોલીસે પોલીસને આરોપીએ એવું કહ્યું કે ભાઈ મને બાથરૂમ લાગી છે, મને ઉલટી થાય છે અને પોલીસે એને એક સાઈડમાં ફ્રેશ થવા માટે ઉતાર્યો હતો. અને ચોક્કસ કહી શકાય કે એ આરોપીએ પોલીસ પર ચપ્પાથી હુમલો કર્યો હતો અને સામે જવાબી કાર્યવાહીમાં પોલીસે એના પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. 6 જેટલા રાઉન્ડ પોલીસે ફાયર કર્યા હતા, જેમાં આરોપીનું મૃત્યુ થયું હતું. ચોક્કસ હું દ્રશ્યમાં બતાવવા માંગીશ કે હાલ ઘટના સ્થળે આણંદ એસપી અત્યારે આવી ચૂક્યા છે. ઓનલાઈન પંચનામાની આખી એક તજવીજ હાથ ધરી છે. શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલ ત્યાં સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું હતું. હાલ પોલીસે આ સમગ્ર વિસ્તાર આખો કોર્ડન કરી લીધો છે. ફોરેન્સિક ટીમની મદદ લેવાઈ રહી છે અને વધુ તપાસ આણંદ પોલીસે હાથ ધરી છે. જરાક જાગીરદાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, કંથારિયા. દીકરીની હત્યા મુદ્દે માતાએ પ્રતિક્રિયા આપી. મારી દીકરીને 8 થી 9 ની વચ્ચે ઉઠાવી ગયો. 18મીએ રાત્રે તેનું અપહરણ કર્યું હતું. અપહરણ કરીને આરોપી ભાગી ગયો હતો. 5 મિનિટમાં જ દીકરીને લઈને ભાગી ગયો. બહુ તપાસ કર્યા બાદ પણ દીકરી ન મળી. મારી દીકરી બીજા દિવસે સવારે મળી હોવાની વાત માતાએ કરી. 2 દીકરીમાંથી એક દીકરીને લઈને આરોપી ભાગ્યો હતો. રેલવે સ્ટેશન પર બંને દીકરીઓ સૂતી હતી અને નાની દીકરીનું અપહરણ કર્યું હતું. મારી દીકરીને 8 થી 9 ની વચમાં ઉઠાવી પરમ દિવસ અમે શોધી બહુ નહીં મળી તો અમે આણંદ જાણ કરી. અમે ત્યાં ગયા. ત્યાંથી સાહેબોની ગાડી બી આવી હતી તો બી અમારી દીકરી મળી નહીં. અમને હવામાં મરણ પરિસ્થિતિમાં મળી. એ ઉઠાવનારો કે મારી દીકરીને થોડી છોડવાનો હતો, લઈને જનારો. હું કાગળ વીણું છું, બોટલો, અને મારી 2 છોકરીઓને પાલવતી હતી. હું એવા ખુલ્લામાં રહું છું, ખાવા બનાવી છોકરીઓને અંદર લઈને ઊંઘી જાઉં છું. સરકાર જે મન કરીને એમની ઈચ્છા, હું માંગ નહીં કરતી પણ એમની ઈચ્છા. સમાચાર અમદાવાદથી. ફેક્ટરી બ્લાસ્ટના આરોપીના 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર. 2 આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. મહિલા આરોપીની તબિયત બગડતા તે હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. પોલીસે 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી. એસઆઈટીની ટીમે 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. આ સમગ્ર તપાસમાં ફટાકડા બનાવવા માટેનો સ્ફોટક પદાર્થ ક્યાંથી લાવ્યો, એમને કોણે કોણે મદદ કરેલી અને આના સિવાય અન્ય ક્યાં ક્યાં ફેક્ટરીઓ આવેલી છે એ હકીકત જાણવી જરૂરી હોય, જેને નામદાર કોર્ટે અમારી દલીલોને ગ્રાહ્ય રાખી દિન 7ના રિમાન્ડ મંજૂર કરેલા છે. ભાવનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે મોતનો કેસ સામે આવતા આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ મોડમાં આવ્યું છે. વલ્લભીપુર તાલુકાના મેલાણા ગામમાં આરોગ્ય વિભાગે 14 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના તમામ બાળકોનું સ્ક્રીનિંગ શરૂ કર્યું. તેમજ બીમાર બાળકોના બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યા છે. રેતીમાં જોવા મળતી સેન્ડ ફ્લાય માખીઓના પણ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા અને લેબમાં તપાસ માટે મોકલાયા. જિલ્લા આરોગ્ય નિયામકની હાજરીમાં ઘરે ઘરે સર્વે હાથ ધરાયો છે. આ કામગીરીમાં આઈસીએમઆર પોંડિચેરી અને ચેન્નઈની નિષ્ણાંત ટીમ પણ જોડાઈ છે. આરોગ્ય વિભાગે તાવ અથવા અન્ય લક્ષણો જણાય તો બાળકોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવાની અપીલ કરી છે. ભાવનગરમાં તમામ તકેદારીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, કેમ કે એક બાળકનું મોત થયું છે અને જે બાદ ભાવનગર આરોગ્ય વિભાગ એક્શન મોડમાં છે. સેન્ડ ફ્લાય માખીઓના સેમ્પલ લેબમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આઈસીએમઆરની નિષ્ણાંત ટીમ સર્વે કામગીરીમાં જોડાઈ છે. સતત એ પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે કે જે કાચા મકાનોમાં લોકો રહેતા હોય, લીપણવાળી જગ્યા હોય, ત્યાં સર્વે હાથ ધરવામાં આવે, જેથી સેન્ડ ફ્લાય માખીની ઓળખ થઈ શકે. આરોગ્યની ટીમ દ્વારા રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમની કામગીરી એટલે કે સ્પેશિયાલિસ્ટ જેઓ સર્ટી હોસ્પિટલમાંથી પણ અવેલેબલ રહેશે. ઉપરાંત આઈસીએમઆર પોંડિચેરી અને આઈસીએમઆર ચેન્નઈની ટીમો પણ અહીંયા અવેલેબલ છે, જે અંતર્ગત અમે જે જંતુથી વેક્ટરથી રોગ થાય છે એ વેક્ટરને પકડી અને એનું એનાલિસિસ પણ કરવાના છીએ. આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.